لاہور میں اسموک کی شدت میں 6 دن بعد کمی، مگر فضا بدستور زہریلی، آلودہ ترین شہروں میں تیسرا نمبر، مجموعی طور پر شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 229 ریکارڈ، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن کی شکایت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسموک کی صورتحال پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت، تمام محکموں میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد اور ماسک پہننا لازمی قرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، 91,000 کی حد بحال، دوران ٹریڈنگ 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 91,800 سے زائد کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پاک سعودی تعلقات نئی بلندیوں پر، ریاض میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ، شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار، کہا سعودی ویژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کے عشائیے میں بھی شرکت۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک کے تعاون سے معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے، عالمی شراکت داروں سے مل کر ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا ترقی سے متعلق ویژن قابل ستائش قرار، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ 27ویں آئینی ترمیم وہی کالا ناگ ہے جو تھیلے میں بند کیا تھا، اب پھر سے باہر نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بھرپور مخالفت کریں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان، سما سے گفتگو میں کہا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں، جلد ساتھ بیٹھیں گے، جوڈیشل کمیشن کے لیے نام جلد فائنل کر لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت نے 11 ارکان خرید رکھے تھے، ہم ووٹ نہ کرتے تو گندا مسودہ پاس ہو جاتا جو ملک کے لیے خطرناک ہوتا، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی سمیت کسی سیاستدان کو جیل میں رکھنے کا حامی نہیں، ملک کو بچانا ہے تو نئے انتخابات کرانا ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن سے دور رہنا پڑے گا۔ آئینی ترمیم کے بعد بشرا بی بی کی ضمانت سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا پی ٹی آئی ڈرافٹ بنا کر خود سائٹ پر ہو گئی کہ ووٹ نہیں کرنا، پارلیمنٹ موجود ہے تو 27ویں ترمیم کبھی نہ کبھی ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کی سینیٹر ثانیہ نشتر سینٹ کی رکنیت سے مستعفی، استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو موصول، ثانیہ نشتر نے ذاتی وجوہات کے باعث استعفیٰ دیا، وہ 2021 میں خیبر پختونخوا سے منتخب ہوئیں۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس، ملزمان میں مقدمے کی نقول تقسیم، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان، سماعت انسداد دہشت گردی عدالت نے کی، شناخت پریڈ پر جیل بھیجے گئے 532 پی ٹی آئی کارکنان کی ضمانتیں منظور، عدالت کا 20,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے خصوصی عدالت اوورسیز پاکستانی پراپرٹی بل اور ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، دونوں بلوں کی منظوری آرٹیکل 75 کے تحت دی گئی۔ وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ، شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار، سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین وابڈا کا ہری پور میں تربیلا توسیعی منصوبے کا دورہ، ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا، پروجیکٹ کی 6 مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری، بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل 2025-26 میں متوقع ہے۔
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब बनाने की हिदायत। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस और मिशन डायरेक्टर का मुल्तान घंटा घर का दौरा, सकाफती वर्सा तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। क्रिस्टिन हॉकिंस ने कहा, घंटा घर को असल हालत में बहाल करने का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। 20 साल में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों पर काम किया। और अमेरिका का नया सदर कौन? इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली, कामला हैरिस को बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार का वाशिंगटन में जवाबी वार, कामला हैरिस ने कहा, ट्रंप जीत गए तो मुखालफिन को जेलों में डाल देंगे। इस इलेक्शन में आज़ादी और तक़सीम में से एक का इंतखाब करना होगा। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तिसादी शराकत दारी के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में खून रेजी रोके बगैर दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। चेयरमैन वापडा का हरिपुर में तरबेला तौसी मंसूबे का दौरा, टनल और पावर हाउस पर तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की 6 मरकजी साइट्स पर काम तेजी से जारी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे की तकमील 2025-26 में मुतवक्के है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब बनाने की हिदायत। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस और मिशन डायरेक्टर का मुल्तान घंटा घर का दौरा, सकाफती वर्सा तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। क्रिस्टिन हॉकिंस ने कहा, घंटा घर को असल हालत में बहाल करने का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। 20 साल में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों पर काम किया। और अमेरिका का नया सदर कौन? इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली, कामला हैरिस को बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार का वाशिंगटन में जवाबी वार, कामला हैरिस ने कहा, ट्रंप जीत गए तो मुखालफिन को जेलों में डाल देंगे। इस इलेक्शन में आज़ादी और तक़सीम में से एक का इंतखाब करना होगा। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तिसादी शराकत दारी के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में खून रेजी रोके बगैर दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। चेयरमैन वापडा का हरिपुर में तरबेला तौसी मंसूबे का दौरा, टनल और पावर हाउस पर तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की 6 मरकजी साइट्स पर काम तेजी से जारी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे की तकमील 2025-26 में मुतवक्के है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब बनाने की हिदायत। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस और मिशन डायरेक्टर का मुल्तान घंटा घर का दौरा, सकाफती वर्सा तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। क्रिस्टिन हॉकिंस ने कहा, घंटा घर को असल हालत में बहाल करने का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। 20 साल में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों पर काम किया। और अमेरिका का नया सदर कौन? इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली, कामला हैरिस को बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार का वाशिंगटन में जवाबी वार, कामला हैरिस ने कहा, ट्रंप जीत गए तो मुखालफिन को जेलों में डाल देंगे। इस इलेक्शन में आज़ादी और तक़सीम में से एक का इंतखाब करना होगा।